2, 1. Hello everyone, welcome you all in Applied Science Chemistry lecture series. In previous lecture, we have discussed how to get the metal from ore. That means the extraction process of ore we have discussed in previous lecture. मतलब क्या है? मेटल क्या है? आपको समझ में है? What is the metal? That we come to know. How it is obtained? That we come to know. Now we will discuss the property of metal. आप जो मेटल यूज कर रहे हो जे मेटल आपण यूज करतोय त्या मेटलच्या प्रॉपर्टी कुठल्या कुठल्या असतात ज्या आपल्याला युजफुल आहे त्या प्रॉपर्टी बद्दल माहिती आपण आजच्या लेक्चरमध्ये घेणार आहोत कुठल्या कुठल्या प्रॉपर्टीज असतात मेटलच्या ज्या आपण यूज करतोय दॅट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल वी विल डिस्कस अबाउट दॅट इन टुडेज लेक्चर ओके फर्स्ट प्रॉपर्टी इज हार्डनेस Hardness means what? It is a property which resists just a minute. Let me increase the thickness. Hardness is a property of that metal, or we can say that ability of metal to resist wear, abrasion, and resist the penetration. To oppose abrasion म्हणजे आपण एक सरफेस घेतला फॉर एक्झाम्पल रबर घेतलं रबर आपण एक रफ सरफेसवरती जर आपण त्याला केलं तर काय होते तर सरफेस असतो तो सहजपणे कमी कमी होत जातोय बरोबर त्याला हार्डनेस कमी आहे याच्या उलट आपण मेटल घेतलं आणि त्या मेटलला आपण जर कुठल्या सरफेसवरती आपण जर रब केलं मेटल आणि रबर दोन्ही आपण एका सरफेसवरती रब केले रफ सरफेसवरती तर काय होतंय रबर जो सरफेस आहे त्याचं बेअरिंग जास्त प्रमाणात झालेलं असेल कम्पेअर टू द मेटल कारण काय त्या मेटलचा हार्डनेस जास्त आहे कम्पेअर टू द रबर दॅट मीन्स that bearing of metal due to that abrasion the friction to resist that is called as hardness in short the definition of hardness is ability of metal to resist to oppose wear friction abrasion or penetration is called as a hardness of metal. Tungsten is a hard metal while potassium is a soft metal. That is hardness of tungsten is more, hardness of potassium is very less. Ductility. We are quite familiar with the word ductility. Ductility म्हणजे काय? Ductile. By ductility, we can stretch the metal and we can convert them into thin sheet. Suppose that metal is there, we can stretch that metal and from that metal we can get a thin wire but without breaking the property of metal by virtue of which it can be stretched into thin wire without breaking that property is called as a ductility. Number ductility. Property of metal by virtue of which metal can be stretched into thin wire without breaking that property is called as a ductility. Okay. Now next property would be malleability. Malleable. Malleability means what? Suppose a block of metal with the help of hammer we can hammer that metal and convert them into thin sheet by using hammering. By hammering we can convert them into thin sheet. That property by virtue of which metal can be hammered into thin sheet but
बट विदाउट क्रॅकिंग. म्हणजे आपण ते हॅमरिंग करतोय आणि तो जर तुटला तर काय माहिती आपण त्याची मेलेबिलिटीची जी प्रॉपर्टी आहे त्यात मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी इज लेस. मेलेबिलिटी असेल लेस असेल. चांगली असेल प्रॉपर्टी तर सहजपणे त्याला आपण हॅमर करून त्याच्यापासून थिन शीट मध्ये आपलं मेटल आपल्याला मिळतोय. थोडक्यात त्या मेटल पासून हॅमरिंग करून म्हणजे त्या मेटलला ठोकून त्या मेटल पासून आपण पत्रा तयार करू शकतो, थिन शीट तयार करू शकतो. दॅट प्रॉपर्टी by virtue of which metal can be converted into thin sheet without breaking. That property of metal due to which we can convert thin sheet by using that metal, that property is called as a malleability. Malleable. Next property is toughness. Toughness आणि brittleness. ब्रिटल म्हणजे तुम्हाला माहिती, ब्रिटल म्हणजे काय, कुठला सबस्टन्स घेतला तुम्ही वरतून खाली पडला, फॉर एक्झाम्पल ग्लास वरतून खाली पडली काय होतं, ब्रेक होते. कारण काय, ज्यावेळेस तो वरतून खाली पडतोय आणि ज्यावेळेस जमिनीच्या सरफेसवर ज्यावेळेस तो स्ट्राईक करतोय त्यावेळेस त्याला शॉक किंवा काय व्हायब्रेशन त्याच्यावरती झालेले आहे. ते शॉक आणि व्हायब्रेशन सहन करण्याची जी काही क्षमता आहे ती काय झाली, कमी आहे. म्हणजे तो शॉक आणि व्हायब्रेशन सहन करत नाही, तो काय होतो, ब्रेक होतोय. देयर इज अ चेंज इन द शेप और स्ट्रक्चर और वी कॅन से ब्रेकिंग ऑफ द सबस्टन्स टेक्स प्लेस इफ दॅट सबस्टन्स इज ब्रिटल. आणि त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट म्हणजे काय, टफनेस. दॅट मीन्स metal can resist repeated shock or vibration. Metal can resist repeated shock and vibration without breaking. ब्रेक होत नाही. किती हॅमर केलं, किती शॉक दिले, किती आप पडला तरी काय, लोखंड घेतला आपण, लोखंडाचा ब्लॉक खाली पडला तुटतो का लगेच, नाही. कारण काय, त्यामध्ये ही प्रॉपर्टी टफनेस. बिकॉज ऑफ दॅट प्रॉपर्टी टफनेस तो काय होतोय, जरी लगायचं शॉक किंवा व्हायब्रेशन झालं, जरी तो पडला तरीही तो ब्रेक होत नाहीये. दॅट इज कॉल्ड एज अ टफनेस ऑफ मेटल. ओके. नाउ टेन्साइल स्ट्रेंथ. व्हॉट इज मीन बाय टेन्साइल स्ट्रेंथ. सपोज आपण कुठला एक व्हेकल बघितली, विशेषतः आपण म्हणतो ट्रक, बरोबर. त्या ट्रक मध्ये आपण जी काय आपली ट्रकची जी काही ट्रॉली असेल, बरोबर, ज्यात आपलं कुठलं आपण लोड आपण त्याच्यावर ठेवलेला आहे, बरोबर. त्यात कुठलं आपण जर असं म्हटलं केलं की त्यात काहीतरी लोड आपला, ही जी काही शीट आहे मेटलची याच्यावर आपण लोड कॅरी केलेला आहे, बरोबर. ती शीट, हा जो मेटल आहे, हा मेटल कुठला म्हणतो मी बघा, ही जी काही मेटलची आपण शीट केली, ती मेटलची शीट ते लोड किती लोड ते मॅक्झिमम कॅरी करू शकतं, मॅक्झिमम लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ दॅट शीट विल गिव्ह टेन्साइल स्ट्रेंथ. किती लोड मॅक्झिमम कॅरी करू शकतो विदाउट ब्रेकिंग. जास्त लोड झाला तर काय होईल, एका पर्टिक्युलर मुवमेंटला लोड जर खूप वाढला तर एका होईल, ब्रेक होण्याची शक्यता आहे, बरोबर. किंवा त्याला शेप चेंज होऊ शकतो, किंवा त्याला डिफॉर्मेशन होतं. डिफॉर्मेशन किंवा चेंज इन शेप मे ऑकर इफ द एक्स्ट्रा लोड इज कॅरीड. जास्त लोड कॅरी केला आपण तर त्याचा शेप चेंज होऊ शकतो, किंवा ते स्ट्रक्चर काय होऊ शकतं, ब्रेक होऊ शकतं. म्हणजे मॅक्झिमम तो किती लोड कॅरी करू शकतो, दॅट मॅक्झिमम लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी will give the tensile strength. Maximum load carrying capacity will give tensile strength. समजते. की मेटल पासून आपण शीट तयार केली, त्या शीटवर आपण किती लोड मॅक्झिमम देऊ शकतो, मॅक्झिमम किती लोड कॅरी करू शकते, दॅट मॅक्झिमम लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड एज अ टेन्साइल स्ट्रेंथ. नेक्स्ट प्रॉपर्टी दॅट इज वेल्डेबिलिटी. वेल्डिंग करतो म्हणजे आपल्याला माहिती काय करतो आपण, इन केस ऑफ वेल्डेबिलिटी वी कॅन जॉइन द टू सरफेस बाय ब्रिंगिंग देअर एंड्स टुगेदर
and when the metal is in heated, आपण वेल्डिंग मध्ये काय करतो मित्रांनो, त्या वायर किंवा रॉड असेल ते दोन टोक आपण एकमेकांना कनेक्ट करतोय वेल्डिंग मध्ये, बरोबर. एंड्स ते आपण जवळ आणतो आणि एकमेकांना टच करतोय. मोटर शटमे असताना ते एकमेकांना टच झाले तर एकमेकांना जॉईंट होतात. लोखंड आपण घेतलं फॉर एक्झाम्पल आणि हिट केलं, प्लास्टिक फॉर्म मध्ये आलं म्हणजे मोटर शटमे आलं, त्याची दोन एंड आपण एकमेकांना टच करतोय. म्हणजे काय होतं, एकमेकांना जसं आपल्याला पूल करणार दोन एकमेकांना काय होतील, युनाइट होतील, जॉईंट होतील. दॅट इज वेल्डेबिलिटी. वेल्डेबिलिटी करतो आपल्याला. A process by which metal can be joined by bringing the ends together when metal is in molten state. यात मेटल मोल्टन स्टेट मध्ये असेल त्यावेळेस हे दोन्ही आपण जॉईन करून कनेक्ट करतोय. दॅट इज कॉल्ड एज वेल्डेबिलिटी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मशीनेबिलिटी. मशीनेबिलिटी म्हणजे काय, सपोज तुमच्याकडे एक पर्टिक्युलर मेटलचा ब्लॉक आहे, मेटल ब्लॉक आहे, आणि मी सांगितलं की मला या मेटल ब्लॉक पासून एक असा पर्टिक्युलर शेपचं मटेरियल पाहिजे. तुमच्याकडे ब्लॉक आहे, मेटलचा एक पीस आहे आणि माझी रिक्वायरमेंट काय आहे की मला असा शेप हवा आहे या ब्लॉक पासून. मी काय करणार, पहिले मेजरमेंट घेईल आणि बाय युजिंग कटिंग डिव्हाइस, इथे त्याला काय करणार, बाय युजिंग कटिंग डिव्हाइस त्याला मी कट करण्याचा प्रयत्न करणार, बरोबर. पण जर मी कट करायला गेलो आणि कट करताना जर कुठे मेटल मध्ये ब्रेक झाला किंवा क्रॅक डेव्हलप झाला, if any crack is developed, then I can't cut that metal, and by cutting tools I can't convert that metal block into particular shape if the metal develop crack. मग ती प्रॉपर्टी म्हणजे काय, मशीनेबिलिटी. म्हणजे मशीनेबिलिटी म्हणजे काय, आपण त्या ब्लॉकला सहजपणे कट करून त्याच्यापासून आपण पाहिजे तसा शेप तयार करू शकतो by cutting tools. Without developing a crack, we can convert that block into desired shape. डिझायर शेप मध्ये आपण कन्वर्ट करतोय बाय युजिंग कटिंग टूल्स. मग ज्यावेळेस आपण या मेटलला कटिंग टूल्स ग्राइंडरचा उपयोग करून त्याला कट करतोय आणि कट करून त्याला प्रॉपर पाहिजे तसा शेप देतोय, ते पॉसिबल होतंय कारण त्या मेटलमध्ये प्रॉपर्टी मशीनेबिलिटी. So what is the definition of machinability? It is a property of metal which by virtue of which it can be cut by using cutting tools and converted into desired shape by using cutting tools without developing a crack, without breaking. That is called as machinability. Machinability मध्ये काय करतो आपण, त्याला कट करून त्याला पाहिजे तसा आपण शेप देतोय. That is machinability. ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी कुठली आपली, स्टिफनेस, सॉरी कास्टेबिलिटी. कास्टिंग म्हणजे काय, आपण बऱ्याचदा बघतो की जे काही ऑटोमोबाईलचे जे पार्ट असतात स्पेशली जे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर असतात, बरोबर, बऱ्याचदा ते कटिंग करून तसे शेप मिळवणं आपल्याला शक्य होत नाही. मग आपण काय करतोय, एक मातीची ते बाय युजिंग सँड वी प्रिपेअर अ मोल्ड, मोल्डिंग ऑफ साइड म्हणजे मातीची साचे तयार करतो आपण, बरोबर. नंतर आपलं मेटल काय करतो आपण, ते मेटल आपण हीट करतोय. हीट केल्यानंतर आफ्टर हिटिंग त्याला काय करतो आपण, मेटल आपल्या करतो पहिली गोष्ट हीट करतोय बाय युजिंग फर्नेस. वी हीट द मेटल and once that metal is heated, we can pour that metal into suitable die. जे काही गाडीचा पार्ट असेल त्याच्यामध्ये आपल्याला काय होतोय, मेटलला आपण
पोअर करतोय बाय युजिंग सुटेबल डाय. आपण पोअर केला की आपल्याला पाहिजे तो शेप मिळतोय. ओके, काय केलं आपण मेटलला पहिले हिट केलं. हिट केल्यानंतर मेटलला आपण पोअर केलं आणि पोअर केल्यानंतर आपले स्पेसिफिक डाय मिळते, दॅट इज कास्ट आयर्न ऑब्टेन. दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ कास्टिंग. कास्टिंग मध्ये काय करतो आपण, pouring the metal, heating the metal to molten state, and then that pouring that metal in suitable dye, that property is called as a casting. म्हणजे आपण मेटलला पोर करतोय त्यावेळेस काय होतंय, ज्यावेळेस ते थंड होईल मेटल त्यावेळेस त्याची पर्टिक्युलर शेपची आपल्याला डाय मिळते. कुठे त्यात काय डेव्हलप होत नाही, प्रॉपर मिक्सिंग होते आणि प्रॉपर शेपची आपल्याला डाय मिळते. हे कधी शक्य होईल, ज्यावेळेस त्या मेटलमध्ये कास्टिंगची प्रॉपर्टी असेल त्यावेळेस. आपण हिट केलं, लिक्विड फॉर्म केलं, आपण जसं पोर करणार, थंड झाल्यानंतर पुन्हा जर क्रिस्टल फॉर्म झाले किंवा मध्ये कॅरेक्टर झाला किंवा प्रॉपर शेप झाला नाही, जास्त स्वेलिंग झाली, जास्त स्ट्रक्चर कॉम्प्रेस झालं कूल केल्यामुळे, तर आपण ते म्हणतो की त्याची कास्टिंग प्रॉपर्टी चांगली नाही. थोडक्यात कास्टिंग म्हणजे काय, त्या मेटलला हीट करून त्याला पोर करायचं आणि सुटेबल त्याची डाय बनवायची बाय कूलिंग. ती प्रॉपर्टी म्हणजे काय, कास्टिंग. जर त्याची मेटलमध्ये कास्टिंग प्रॉपर्टी चांगली असेल तर आणि तरच आपण त्या मेटलला हीट करून त्याच्यापासून सुटेबल डाय बनवू शकतो. दॅट इज कॉल्ड एज कास्टिंग. नेक्स्ट प्रॉपर्टी दॅट इज स्टिफनेस. सपोज आपला कुठे एक मेटलचा ब्लॉक आहे, सपोज मेटल ब्लॉक आहे, तर आपण कुठेतरी एक लोड कॅरी केलाय, बरं काय होतं की लोड कॅरी केला किंवा फोर्स अप्लाय केला, मग काय होतं की जी काही मेटलचा ब्लॉक आहे त्याचा शेप काही चेंज होऊ शकतो ड्यू टू लोड ड्यू टू फोर्स, त्याचा शेप चेंज होऊ शकतो. स्टिफनेस म्हणजे काय, जरी आपण किती पण लोड अप्लाय केला तरी सुद्धा त्याचा जो काही शेप आहे त्या शेप मध्ये चेंज व्हायला नको. देयर शुड नॉट बी डिफॉर्मेशन when we apply load. There should not be deformation when we apply load. So stiffness means what, ability to resist deformation when we apply a load. Ability to resist deformation when we apply a load, that is called as a stiffness. Ability means ability to resist deformation or change in shape when we apply a particular load, or when we apply force apply केल्यानंतर तर शेप चेंज होत जातो. ते आपण करायला पाहिजे. जर ते आपोआप केलं तर आपण असं म्हणतो की स्टिफनेसची प्रॉपर्टी जी आहे ती एक्सलंट आहे. सो स्टिफनेस इज ability to resist deformation in response to an applied force or applied load, that is called as a stiffness. ठीक आहे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपण बघूयात, रिफ्रॅक्टरीनेस. रिफ्रॅक्टरीनेस रिफ्रॅक्टरीनेस म्हणजे काय बघा, आपण बऱ्याचदा बघतो की कुठलाही मेटल असेल तर कुठला सबस्टन्स आपण घेतो, आपण मेटलच्या बाबतीत बघतोय, आपण मेटल बद्दल बोलूया. कुठलाही आपण मेटल घेतला त्या मेटलवरती आपण ते हीट अप्लाय केली तर बऱ्याचदा हिटमुळे काय होतं, त्या मेटलचा शेप चेंज होतो. इट मे गेट expand or sometime due to that heating the shape of metal may get change. मग
रिफ्रॅक्टिव्हनेस म्हणजे काय? की मेटलची प्रॉपर्टी, अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली रेजिस्टन्स. It is extraordinarily resistant to heat and wear. म्हणजे जरी आपण टेम्परेचर खूप वाढवलं तरी सुद्धा शेप चेंज होत नाही. असे काही मेटल असतील ज्यांचा शेप चेंज होत नाही किंवा दे आर हायली रेजिस्टंट टू द हीट. हीटमुळे असं त्याचं स्ट्रक्चर चेंज होत नाही. Such a metal, that property of metal due to which they are extraordinarily resistant to heat, that is called as refractoriness. A property of metal due to which metal become extraordinarily resistant to heat is called as a refractoriness. समजते? परत आपण जे फर्नेसचं जे मेटल असतं त्याच्यामुळे आपला मेटल आपण हीट करतोय, फर्नेसचं मेटल कसं पाहिजे, त्याच्यामध्ये रिफ्रॅक्टरीनेस चांगला पाहिजे. आपण पुढे शिकणार आहोत रिफ्रॅक्टरी मटेरियल. त्यात आपण बघणार आहोत की कुठले कुठले आपण रिफ्रॅक्टरी मटेरियल वापरतोय, त्याच्याविषयी आपण स्टडी नंतर करणार आहोत रिफ्रॅक्टरी मटेरियल. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे प्रॉपर्टी स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी. व्हॉट इज मीन बाय स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी? इट इज अ रेशियो ऑफ डेन्सिटी ऑफ मेटल. It is specific gravity of metal. How it is obtained? It is obtained from ratio of density of metal to the density of water. Density of metal upon density of water, that will give specific gravity of that metal. Density of water at that particular temperature. ज्या टेम्परेचरला आपण स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी मेजर करतोय त्या टेम्परेचरला मेटलची डेन्सिटी किती आहे आणि त्या टेम्परेचरला वॉटरची डेन्सिटी at that temperature. We can say at particular temperature. Density of metal upon density of water यांचा काय तो फ्रॅक्शन आहे. Specific gravity of metal is obtained by taking fraction of density of metal to the density of water at specified temperature. Definition काय? Specific gravity of metal is obtained by taking fraction or ratio of density of metal to the density of water at specified temperature. Density formula काय? What is the formula of density? सांगा. डेन्सिटी आपण कशी कॅल्क्युलेट करतोय? हाऊ वी कॅल्क्युलेट द डेन्सिटी? राइट. डेन्सिटी इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. मास अपॉन व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला यूज करून आपण काय करतोय? डेन्सिटी फाइंड आउट करतोय. ठीक आहे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी कुठली आता आपली? प्रॉपर्टी नंबर 12, दॅट इज फटीग. फटीग म्हणजे काय? थकवा येणे, कंटाळा येणे म्हणतो. खूप चांगलं आपल्याला फटीग येते, बरोबर. कंटिन्यू आपण काम केलं आपल्याला कंटाळा थकवा येतो, दॅट इज फटीग. म्हणजे आपण खूप विकनेस आहोत, आपला खूप जर कंटिन्यू काम केलं आपला विकनेस आहोत, खूप थकल्यासारखं वाटते. सेम कंडिशन, दॅट इज weakening of metal. Weakening of metal which is caused by weakening of metal which is caused by repeated applied load. Weakening of metal which is caused by repeated applied load is called as a fatigue. Weakening of metal caused by repeated applied load is called as a fatigue. ठीक आहे. समजतं फटीग म्हणजे काय? आपला जो मेटल आहे तर आपण कंटिन्यू लोड अप्लाय केला तर मेटल काय काही दिवसांनी वीक होतं. एकदम छोटं एक्झाम्पल देतो मी तुम्हाला. दॅट इज नॉट रिलेटेड टू मेटल. काय सांगतोय की मेटल रिलेटेड नाही, पण एक्झाम्पल आपलं तुम्ही रबर बघितलं असेल.
रबरला तुम्ही जर कंटिन्युअस स्टेज करून ठेवलं, काही लोड अप्लाय करून ठेवलं, काही जण रबर काय होतं असं वीक होतं आणि ते तुटतं, म्हणजे काय होतंय फटीग होते. मेटल बिकम, रबर काय होतं वीक होते ड्यू टू कंटिन्युअसली अप्लाइड लोड. त्याचप्रमाणे तुमचं मेटल पण आहे, मेटल तुम्ही कंटिन्युअसली लोड अप्लाय केला तर काही जण मेटल काय होतो वीक होतोय आणि जर अतिरिक्त दिला तो काय होतो तुटण्याची पण शक्यता असते. कंटिन्युअसली त्या मेटलमध्ये आपण जर लोड अप्लाय केलेला असेल, समजा मेटलचा एक ब्लॉक घेतला आपण लोड अप्लाय केला कंटिन्युअस आणि जर तो लोड अप्लाय केल्यामुळे तो मेटल तुमचा वीक झाला, एका पर्टिक्युलर मुवमेंट काय होतो काय होईल ब्रेक होण्याची पण शक्यता असू शकते. ती प्रॉपर्टी म्हणजे काय फटीग. weakening of metal due to repeatedly applied load is called as a fatigue. ठीक आहे. आता आपण बघूयात नेक्स्ट प्रॉपर्टी दॅट इज ब्रेझिंग. ब्रेझिंग म्हणजे काय? व्हॉट इज मीन बाय ब्रेझिंग? It is a process of joining the two surface by introduction of another metal or another non-ferrous alloy. Suppose this is one part, this is another part. हा एक पार्ट आहे, हा एक पार्ट आहे, बरोबर? दोन पार्ट आहे आणि दोन्ही पार्ट आपल्याला जॉईन करायचे बाय इंट्रोडक्शन ऑफ अनदर non-ferrous alloy. We have to join these two parts. This is part 1, this is part 2. We have to join this. While joining, we have to join these two parts by introduction of non-ferrous alloy. We are discussing about ब्रेझिंग. ब्रेझिंग म्हणजे काय आपण शिकतोय, ठीक आहे. ब्रेझिंग मध्ये काय करतो आपण दोन पार्ट्स जॉईन करतोय बाय इंट्रोडक्शन ऑफ अनदर मटेरियल विच इज नॉन फेरस. नॉन फेरस म्हणजे आयर्न नाहीये. सपोज दिस आयर्न रॉड, दिस इज आयर्न रॉड, दिस मटेरियल इज नॉन फेरस. And that process of joining two surface by introduction of another non-ferrous alloy, but that process is occurred above 400 degrees Celsius. That time it is called as a brazing. काय म्हणतो बघा, a method of joining a metal surface by introduction of non-ferrous alloy between them but above 400 degrees Celsius. When the process is carried out above 400 degrees Celsius, म्हणजे काय 400 डिग्री सेल्सिअसच्या वरती दोन सरफेस आपण जॉईन करतोय बाय इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस अलॉय. दॅट टाइम इट इज कॉल्ड ॲज अ ब्रेझिंग. त्याला आपण म्हणतोय ब्रेझिंग म्हणतोय. ठीक आहे. नेक्स्ट आपले आहे सोल्डरिंग. सोल्डर वायर आपण यूज करतोय सोल्डरिंग मध्ये. सोल्डरिंग मध्ये काय करतो आपण बघा, सेम प्रोसेस आहे, जॉइनिंग टू सरफेस, surface 1 and surface 2 by using non-ferrous alloy. The only difference is that that process is carried out with above होता ब्रेझिंग ला. सोल्डरिंग मध्ये काय होतंय बिलो होतंय. ब्रेझिंग ला अबव 400 होतं आणि सोल्डरिंग मध्ये काय होणार आहे बिलो 400 डिग्री. म्हणजे काय, a method of joining the metal surface, method of joining the metal surface, surface 1, surface 2, method of joining the metal surface by introduction of non-ferrous alloy but below 400 degrees Celsius is called as a soldering of. Process of joining metal surface by introducing molten non-ferrous alloy with melting point below 400 degrees Celsius between them is called as a soldering. आपण बऱ्याचदा बघतो जे सोल्डरिंग करतो आपण सोल्डर गन वापरतोय. साधारणतः
100-150 डिग्री सेल्सिअसला आपण सहजपणे त्याला जॉईन करतोय. आपण एवढे सोल्डर वायर यूज करतोय आणि सोल्डर वायर यूज करून काय करतो आपण, जे काही दोन सर्किट असतात जिथं ब्रेक झाला असेल तर आपण त्याला कनेक्ट करतोय बाय युजिंग सोल्डर गन. सोल्डर वायरवर आपण जो मेटल वापरतोय तो काय नॉन सोल्डर साठी आपण जे वापरतो मेटल, जी वायर वापरतो सोल्डर वायर, बरोबर, जे आपण त्याला मेल्ट करतोय ती कशी नॉन फेरस अलॉय. नॉन फेरस अलॉय आहे. नॉन फेरस अलॉय आपण काय करतोय, दोन टर्मिनलच्या मध्ये ठेवतो आणि सोल्डर गन काय करतो आपण मेल्ट करतोय. मेल्ट केलं ते मेल्ट होऊन काय होतं, दोन सरफेस काय करते जॉईन करते. प्रोसेस तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल, तुम्ही शिकला असाल सोल्डरिंग कसं करतोय. ठीक आहे, आपण सोल्डरिंग करतोय बाय इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस अलॉय. But below 400 degrees Celsius, that time it is called as a soldering. समजतंय? नेक्स्ट आपले आहे मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी. आता ते सगळ्यांना माहिती मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी. जे मेटल दाखवतो काय होतंय, मटेरियल विच गेट अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स मॅग्नेट इज कॉल्ड एज अ मॅग्नेटिक. जे मॅग्नेट अट्रॅक्ट होतात ते मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी दाखवतात. बरोबर, म्हणजे आपलं आयर्न, निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, मॅग्नीज आर द मटेरियल विच गेट अट्रॅक्टेड बाय अ मॅग्नेट. जे मॅग्नेटकडे अट्रॅक्ट होतात दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी. दे शो मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी. काही मेटल असे असतात जे मॅग्नेटकडे अट्रॅक्ट होत नाही, दे आर नॉन मॅग्नेटिक. ओके, मॅग्नेटिक आणि नॉन मॅग्नेटिक. अशा पद्धतीने आपण इथे 15 प्रॉपर्टी आपण स्टडी केलेला आहे. हार्डनेस, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, टफनेस, टेन्साइल स्ट्रेंथ, वेल्डेबिलिटी, मशीनेबिलिटी, कास्टेबिलिटी, स्टिफनेस, रिफ्रॅक्टरीनेस, स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी, फटीग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी, या सगळ्या प्रॉपर्टी आपण स्टडी केलेल्या आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपला मेटल हा जो टॉपिक आहे तो इथे संपलेला आहे. आपण शिकलो मेटल कसा मिळवला, म्हणजे एक्सट्रॅक्शन ऑफ मेटल आपण स्टडी केलं, आपण मेटलच्या प्रॉपर्टी स्टडी केल्या. मग आता नेक्स्ट लेक्चर आपण काय स्टडी करणार आहोत, बऱ्याचदा इंडस्ट्रीमध्ये आपण जे काही मेटल वापरतोय, बरोबर, कुठल्या मशीनच्या पार्ट बनवण्यासाठी किंवा डिफरंट पर्पजसाठी आपण मशीन मध्ये मेटल यूज करतोय. डिफरंट मशीनरी बनवतोय तिथे आपण मेटल यूज करतोय, पण त्या मशीनची रिक्वायरमेंट वेगळी असते. म्हणजे वर्किंग कंडिशन कसं पाहिजे, टफनेस किती पाहिजे, हार्डनेस किती पाहिजे, मेलेबिलिटी किती पाहिजे, डक्टिलिटी किती पाहिजे, बरोबर, कास्टिंग, फटीग, ब्रेजिंग, टेन्साइल स्ट्रेंथ, टफनेस, च्या रिक्वायरमेंट प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या असतात. म्हणजे मला थोडी डक्टिलिटी पाहिजे, टेन्साइल स्ट्रेंथ जास्त पाहिजे, त्याची वेल्डेबिलिटी पाहिजे, बरोबर, मॅग्नेटिक अट्रॅक्ट पण व्हायला पाहिजे. एकाच मशीन मध्ये एकाच मेटल पासून मला एवढ्या सगळ्या प्रॉपर्टी मिळणार आहे का? नाही. दॅट मीन्स समटाइम्स in working condition one metal is not enough to fulfill all our requirement. आपली जी काय रिक्वायरमेंट आहे, मला हे असं पाहिजे, हार्डनेस इतकं पाहिजे, टेन्साइल इतकी पाहिजे, बरोबर, त्याच्यामध्ये टफनेस इतकं पाहिजे, मेलेबिलिटी इतकी पाहिजे, डक्टिलिटी इतकी पाहिजे, जी काय माझी रिक्वायरमेंट आहे त्या सगळ्या रिक्वायरमेंटला एक पर्टिक्युलर मेटल फुलफिल करू शकत नाही. अशा कंडिशन मध्ये when one metal is not capable to fulfill the requirement, that time to overcome that we will prepare alloy. आपण काय करतोय, alloy तयार करतोय. alloy कसा बनतोय, it is obtained by mixing, not chemical reaction, by mixing of two or more substance in which at least one should be metal. At least एक काय पाहिजे, metal पाहिजे. Alloy is obtained by mixing two or more substance in which at least one should be metal. दोन किंवा दोघांपेक्षा जास्त सबस्टन्स आपण मिक्स करतोय
त्यातलं एक काय पाहिजे, कमीत कमी मेटल पाहिजे. आणि आपण काय म्हणतोय, alloy तयार करतो. alloy तयार केला तर आपली जी काही रिक्वायरमेंट आहे, रिक्वायरमेंट बऱ्याप्रमाणे फुलफिल होते. ठीक आहे. मग आता आपण alloy कसा बनवतो, का बनवतो, व्हॉट इज द नीड ऑफ alloy, माझे फायदे कुठले कुठले, व्हॉट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ alloy, आणि alloyचे कुठले कुठले एक्झाम्पल आहे याच्याविषयी माहिती आपण घेणार आहोत नेक्स्ट लेक्चरला. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, भेटूया पुढच्या लेक्चरला. माहिती घेऊयात alloy बद्दल जास्त प्रमाणात, म्हणजे alloy काय, कसा बनतो, त्याचे फायदे काय, त्याचे एक्झाम्पल कोणते कोणते, याविषयी डिटेलमध्ये माहिती आपण घेऊयात नेक्स्ट लेक्चरला. बाय.